morning, my dear students. Today we will discuss computer application for 12th standard. In computer application, totally we are having the 18 chapters. In the chapters, now I plan to start from second chapter, an introduction to Adobe PageMaker. The first one is DTP, important 2-mark putback question. Abbreviation carries half mark. Define the term desktop. Desktop DTP is nothing but desktop publishing. Important repeated 1 mark and 2 mark question. Then the next point for DTP is creation of page layout for documents using the DTP software. Then the next putback question. What are the examples or otherwise popular DTP software? Adobe PageMaker, Adobe InDesign, Quark, Express, etc. Then, what do you mean by the term Adobe PageMaker? Adobe PageMaker is a page layout software. It is used to design and produce the document that can be the printed. We can create anything from the simple business card to the large book. Next topic, how can we open PageMaker? Important 2-mark question. Start, all programs, Adobe PageMaker 7.0, Adobe PageMaker 7.0. Here the 7.0 is nothing but version. Now, we will discuss the things with the help of the system, that is laptop. First, நம்ம எப்படி பார்த்தோம் எப்படி வந்து ஒரு Adobe PageMakerல ஓபன் பண்றதுன்னு பார்த்தோம். So this the window. Below the window we are having, this one is referred as the status bar. The status bar right corner we are having the start button. The start button is known as the launch pad. In the start, click the start button. In the start button போய் நீங்க click பண்ணணும். Then we are having the option Adobe PageMaker 7.0. அதுக்கப்புறம் இதை போய் நீங்க வந்து click பண்ணுங்க. In the menus, whenever we are having the inverted triangle, it gives some clue to the user. These menus are having some other sub-menus. எந்தெந்த மெனுவுக்கு பக்கத்துல எல்லாம் இந்த மாதிரி inverted triangle இருக்குதோ அங்க போய் நீங்க click பண்ணீங்கன்னா இன்னொரு சப்மெனு இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இப்படி அந்த இடம் இல்லாமல் இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் எதுவும் இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ நம்ம Adobe PageMaker 7.0 நான் கிளிக் பண்ணுறேன். Now I am getting the Adobe PageMaker 7.0. Windows appears in front of us. This is known as the Adobe PageMaker window. இதை என்டையராக நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா Adobe PageMakerோடைய விண்டோன்னு சொல்கிறோம். ஜென்ரலாக எல்லாத்துலேயுமே ஒரு விண்டோ வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் இருக்கும். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் Adobe PageMaker, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஹாவ் டு கிரியேட் ஒன் நியூ டாக்குமெண்ட். ஓகே, இன் Adobe PageMaker we have to create a new document. Important 2-mark question. We are having 2 ways to create a document. Create a new document in PageMaker, putback 2-mark question. 2 ways. One is menu bar, file, new. Another one is shortcut key, Ctrl+N. Document setup dialog box appears. Enter the appropriate settings. Click on the OK button. இது அப்படியே நம்ம இப்போ சிஸ்டத்தில் பார்க்க போகிறோம். So we are having 2 ways to create a document. 2 வழிகளை பயன்படுத்தி நம்ம புதுசாக ஒரு டாக்குமெண்ட்டை கிரியேட் பண்ண போகிறோம்னு சொல்கிறோம். One is menu bar, that is file new. Another one is shortcut key Ctrl+N. இதை கொடுத்துட்டோம்னா we are getting the dialog box. நம்மளுக்கு document setupங்கிற dialog box நம்மளுக்கு முன்னாடி appear ஆயிடும். Under the page size, choose the desired option. Usually we will prefer the A4. A4 தான் நம்ம prefer பண்ணிப்போம். இதை கொடுத்துடுறோம். Then if you click the OK button. Right. So this one is known as the page layout. First நம்ம definition பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்குங்களா? Adobe PageMaker is a page layout software. Layout is nothing but ஒரு
எக்ஸ்டர்னல் லுக் இருக்கும், பேஜ் மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்டர்னல் லுக், ரைட்? That's why here we are saying Adobe PageMaker is a page layout software. Using this to design and producing the document that can be printed. இந்த பேஜ் லேஅவுட்ல நம்ம என்ன வேணாலும் ஒரு டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணலாம், ஒரு கிராஃபிக்ஸையோ ஒரு ஆப்ஜெக்டையோ ஒரு பிக்சரையோ இம்போர்ட் பண்ணலாம். After doing all those things, is it possible for us to take the printout? Is it clear? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, ஃபஸ்ட்டு பிகாஸ் ஆஃப் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் I will teach all the concept in bilingual language, that is both English and Tamil. முதல்ல நான் இங்கிலீஷில் சொல்கிறேன், அதுக்கப்புறம் தமிழில் சொல்கிறேன். என்ன டவுட்ஸாக இருந்தாலும் without hesitation கமெண்ட் பட்டனில் போடுங்க. I will clarify your doubts. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம்னா டூல் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம், ரைட்? இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்பீட்டட் 5 mark கொஷின். த டூல் பாக்ஸ் யூசேஜ், பாயிண்டர் டூல், டூல் பாக்ஸ் அதோட கர்சர் வந்து இந்த மாதிரி ஏரோ மார்க் மாதிரி இருக்கும். தென் டெக்ஸ்ட் டூல், டி ஐகான், அதோட கர்சர் இப்படி இருக்கும். திஸ் ஒன் இஸ் ரெஃபர்ட் அஸ் த ஐபின். முதல்ல இதை தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ்க்கு போகிறேன். தென் ரொட்டேட்டிங் டூல், மொபைல் யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இதை பற்றி நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன், ரைட்? ரொட்டேட்டிங் டூல், நம்ம மொபைல்ஸ்லாம் ஏதாவது இமேஜஸ்லாம் எடுத்தோம்னா ரொட்டேட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா, டவுன்வர்டாக வந்ததுன்னா ரொட்டேட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி. க்ராப்பிங் டூல், ஒரு பிக்சரை பெருசாவோ சின்னதாகவோ வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கிறது. லைன் டூல், பாசிபிள் ஃபார் அஸ் டு ட்ரா லைன்ஸ், லைன் ட்ரா பண்ணுற மாதிரி. இதெல்லாம் நான் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு சிஸ்டமில் காமிக்கும் பொழுது தான் ஒரு பெட்டர் ஐடியா இருக்கும். கன்ஸ்ட்ரைன் லைன் டூல், இந்த கன்ஸ்ட்ரைன் லைன் டூலில் வேர்ட்டிக்கலாகவோ ஆர் அதர்வைஸ் ஹரிசாண்டலாக மட்டும்தான் லைன்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் லைன் டூல், using draw straight line in any direction, upward, backward, not only vertical, horizontal எல்லாமே எப்படி வேணாலும் straight line கொடுக்க முடியும். rectangle tool, rectangle frame tool, ellipse tool, ellipse frame tool, polygon, polygon frame tool. hand tool is nothing but scroll. ஒரு டாக்குமெண்ட்டை வந்து ஒரு பேஜை ஸ்க்ரோல் பண்ணும் பொழுது இன்சர்ஷன் பாயிண்ட்டை மூவ் பண்ணாமலே ஸ்க்ரோல் பண்ணலாம். வாட் இஸ் த யூசேஜ் ஆஃப் த hand tool? used to scroll the page. Scrolling is nothing but moving, right? மேலையும் கீழையும் அப் அண்ட் டவுன், ஒரு பேஜ்லேருந்து செகண்ட் பேஜுக்கு போகிறது, செகண்ட் பேஜ்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு பேஜுக்கு போகிறது, இன்சர்ஷன் பாயிண்ட்டை மூவ் பண்ணாமல் போகிறதுக்கு பேர் தான் ஸ்க்ரோலிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் டு த ஸ்க்ரோல் பார், ஸ்க்ரோல் பார்ஸ் வெர்டிக்கல் ஸ்க்ரோல் பார் அப் அண்ட் டவுன் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் கீஸில் இல்லாமல் நம்மளால் பண்ண முடியும். ஜூம் டூல் இஸ் நத்திங் பட் மேக்னிஃபை, பெருசாக்கியோ ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டை வந்து, இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம நிறைய சினிமாலெல்லாம் பார்த்துருக்கோம், ஏதாவது அக்யூஸ்ட் எல்லாம் ஏதாவது போலீஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா அந்த பார்ட்டை மட்டும் ஜூம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தேவைப்படுற ஆப்ஜெக்டை நம்ம வந்து ஜூம் பண்ணி பார்க்குறது. இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா விஷயத்தையுமே ஜென்ரலாக ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்படி சிஸ்டமில் பார்க்குறதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ this one is the text tool. If I click, then I move to here. See, listen. Now the cursor is in the form of the arrow mark. இப்போ cursor எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கு. நான் text toolல போய் click பண்ணேன்னா the cursor changes into the icon. Okay. So default cursor mouse pointer என்ன மாதிரி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி arrow mark இருக்கும். If I click the text tool click பண்ணோம்னா the cursor changes into the icon. இந்த பேஜ் லேஅவுட்ல இருக்க பேஜ்ல போய் நான் அந்த கர்சரை வந்து கிளிக் பண்றேன். ஓகே, so this one is known as the insertion point. What do you mean by the term insertion point? The vertical flashing line is called the insertion point. எல்லாரும் இது 1 mark question. இது சிம்பிளா இத ஞாபகத்துல வச்சுக்கலாம். தனுஷ் நடிச்ச படம் விஐபின்னு ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. VIP vertically வர இந்த flashing line. Flashing line அப்படினா விட்டு விட்டு வருது. See, the line is not a standard, it is blinking. Okay, so the flashing vertical line is called the insertion point. Right. So if I am typing, for example,
see, when the insertion point reaches the end of the document marker, that is page உடைய கடைசி லைனுக்கு போயிடுச்சுன்னா automatically it comes to the next line. This one is known as the word wrap. இதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா word wrap அப்படின்னு சொல்கிறோம். முதல்ல தியரி பார்ட்டை நான் தரவாக இதில் சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸை காமிக்கிறேன். ஸோ இன்சர்ஷன் பாயிண்ட்டுங்கிறது என்ன? The flashing vertical bar is called the insertion point. Now I am typing. The insertion point move towards the right side. When I am typing, please listen. When I am typing, the insertion point move towards the right side. Okay, then insertion point is used to indicate where the new text will appear. Right, so these are the 3 points you should write under the insertion point. 2 mark question ku idha mattum eludiningna podum. Once again I can repeat. Insertion point engiradhu enna? The flashing vertical bar is called the insertion point. When I am typing, na type பண்ணும்போது the insertion point move towards the right side. நான் டைப் பண்ணும்பொழுது இன்சர்ஷன் பாயிண்ட் எந்த சைடாக தான் அது மூவ் ஆகும்? ரைட் சைடு தான் மூவ் ஆகும். தென் த தேர்ட் ஒன், த இன்சர்ஷன் பாயிண்ட் ரீச்சஸ் த எண்ட் ஆஃப் த பேஜ். பேஜோடைய எண்டுக்கு போயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் கம்ஸ் டு த நெக்ஸ்ட் லைன். இட் ரேப் டு த நெக்ஸ்ட் லைன். அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டெக்ஸ்ட் ரேப்பிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ரைட். தென் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் த டவுட், மிஸ் தென் வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் த என்டர் கீ? அப்போ எதுக்கு மிஸ் நம்ம என்டர் கீயை யூஸ் பண்ணுறோம், ஏன் யூஸ் பண்ணுறோங்கிற ஒரு டவுட் வந்துடும். ஓகே, வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் த என்டர் கீ? சி, when I am reaching the end of the document marker, end of the page, then only it comes to the next line. Suppose என்னோட paragraph இதோடையே முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, I wish to start a new paragraph. Please listen. If I press the enter key, what happened? It comes to the next line. ஓகே, நான் மறுபடியும் சொல்லி காமிக்கிறேன். இப்போ என்னோட இன்சர்ஷன் பாயிண்ட் வந்து எங்கே போகலை? எண்டுக்கு போகலை. I am in between the line. லைனோடைய நடுப்புற இருக்க. Here I wish to start a new paragraph. I will press the enter key. Okay, is it clear or not? அடுத்தது இன்னொரு enter keyயோட இன்னொரு யூசேஜ் என்னன்னா to leave the space between 2 consecutive paragraphs. Okay, to leave the space between 2 consecutive paragraphs. இது ஒரு paragraph, இது ஒரு paragraph. Consecutive is nothing but continuous. வரிசலா வரக்கூடிய paragraphல in betweenல ஒரு blank space, blank line விடணும்னாலும் I will prefer the enter key. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன 3 கான்செப்டை பார்த்துருக்கோம். இந்த 3 கான்செப்டையும் நான் உங்களுக்கு நோட்ஸோட ரெஃபர் பண்ணுறேன். இன்சர்ஷன் பாயிண்ட், the flashing vertical bar is called the insertion point. இதை தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறவங்க பிஏபின்னு சொல்லியிருக்கேன். தனுஷ் படத்தை தளபதி ரசிகர்கள் கவலைப்பட வேணாம், பின்னாடி உங்களுக்கு க்ளூ அதை வச்சியும் சொல்கிறேன். The flashing vertical bar is called the insertion point. When we typing the document, the insertion point move towards the right side, used to indicate where the new text will appear. Then word wrap. When the text being typed reaches the end of the text block, this one is known as the text block. அது மிஸ் உங்களுக்கு எப்படி சொல்லியிருப்பேன்னா end of the document marker அப்படிங்கிற ஒரு டேர்மில் ரெஃபர் பண்ணியிருப்பேன். The page maker will automatically wrap the text to the next line. அடுத்த லைனுக்கு வந்ததுன்னு பார்த்துருப்போம். யூஸ் ஆஃப் த என்டர் கீ, ஸ்டார்ட் அ நியூ பேராகிராஃப். இன் பிட்வீனில் இருக்கும் பொழுதும் ஒரு பேராகிராஃப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்கேன். டு லீவ் த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் த 2 consecutive lines. 2 consecutive paragraphs நடுப்புறையும் இதை நம்ம பண்ணலான்னு பார்த்துருக்கோம். ஓகே.